जय श्री कृष्ण। सर्व वैष्णवों ने मारा भगवत स्मरण। श्री वल्लभाधीश की जय। पुष्टि सत्संग चैनल में आप सर्व वैष्णवजनों हार्दिक स्वागत करूं छुं। वैष्णव आज सत्संग में श्री महाप्रभुजी रचित 16 ग्रंथ एमानो बीजो ग्रंथ बालबोध ग्रंथ छे। एमना श्लोक 12 थी वैष्णव आपणे आज समझवानी कोशिश करीए छीए। तो विडियोना अंत सुधी जोड़ायेला रहेजो। श्री महाप्रभुजी आपने शुं समझावे छे ए ख्याल में आवे। श्री महाप्रभुजी विष्णु और शिव स्वरूपो छे अने अहींया ओळखावे छे। 12मा श्लोक में जगत में वस्तु मात्रनुं पालन करनारा विष्णु छे। पालन करनारा विष्णु छे। विष्णुए 5 रात्र नामना शास्त्रनी रचना करी छे। जगतनी वस्तुओनो संहार करनारा शिव छे। तेमणे पाशुपत नामना शास्त्रनी रचना करी छे। आ बंने शास्त्रोमां तेमणे पोतपोतानी रीते चारेय पुरुषार्थोनुं निरूपण कर्युं छे। वस्तुतः आ बंने देवो छे। परब्रह्म परमात्मा नथी। वेद मुजब परमात्मा ज एकमांथी अनेक बन्या छे। विविध नाम रूपे परमात्मा ज आखा ब्रह्मांडमां विलसे छे। जेम चंद्र पूनम सिवायना दिवसोए तेनी अमुक कळाओ ज छे ए प्रकट करे छे, तेम परमात्मा जरूर प्रमाणे पोतानो जे अंश छे ए प्रकट करी अने विविध रूप धारण करे छे। आथी परमात्मा ज विष्णु थया छे अने परमात्मा ज शिव थया छे। आथी परमात्मा ज विष्णु थया छे, शिव थया छे। तो परमात्माना अंशो ज विष्णु अने शिवमां छे। रूपियामां परचूरण समाय तेम परमात्मामां विष्णु अने शिव समायेला छे, परंतु परचूरणमां रूपियो न समाय तेम शिव अने विष्णु परमात्मा नथी। अथर्वशीरः श्वेताश्वतरीय मंत्र अने केवल्य उपनिषदोमां शिवरूपी ब्रह्म परमात्मा एनुं प्रतिपादन करवामां आव्युं छे। महानारायण नारायण महासुबल उपनिषदोमां विष्णु रूपथी ब्रह्मनुं प्रतिपादन करवामां आव्युं छे। माटे श्री महाप्रभुजी अहींया एम समजावे छे के विष्णु अने शिव रूपे परमात्माए ज आ शास्त्रो रच्या छे अने तेओ पुरुषार्थनुं दान करे छे। तेओ जगतना निमित्त अने उपादान कारण छे। माटे शिव अने विष्णु ब्रह्म स्वरूपे सर्वात्मा छे। श्री देवकी नंदनजी समजावे छे के विष्णु अने शिव एम बे अलग नामथी ने बंने जुदा लागे छे, पण वस्तुतः परमात्मा एक छे। तेथी तेमना आ बंने स्वरूपो पण एक ज छे, जुदा नथी। प्राचीन ऋषिओनो आ ज अभिप्राय छे। तेमना मते सर्वशास्त्रोनुं तात्पर्य केवल भगवान ज छे। तेथी सर्वशास्त्रोनुं फळ पण एक ज छे। आपणने जे विरोध देखाय छे ते आपणा अज्ञाननो भ्रम छे। जीवात्माओने तेमना अधिकार प्रमाणे मोक्ष मळे छे। श्री पुरुषोत्तमजी समजावे छे के सांख्य अने योगथी मळता मोक्षनुं फळ आगळ कह्युं तेम आत्मानी स्वरूपमां स्थिति ए फळ छे। परतः मोक्षमां शिव अने विष्णुथी मोक्षनुं कयुं फळ मळे ते हवे श्री महाप्रभुजी आपणने आगळना श्लोकमां કહે છે। तो भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुना। जे मनुष्य शिवનું आराधन करे छे તેને शिव भोग आपे छे। विष्णुનું आराधन करनारने विष्णु मोक्ष आपे छे। शिव धन अने भोग आपे छे। जे ज्ञाननी इच्छाथी शिवने भजे छे તેને शिव ज्ञान आपे छे। शिव जल्दी कोईने मोक्ष आपता नथी। विष्णु पोते लक्ष्मीपति छे। तेओ स्वयं भोग करनारा छे। तेथी तेमना भक्तोने भोग आपता नथी, मोक्ष अवश्य आपे छे। शिव लक्ष्मी रहित त्यागी छे। तेमने भोगनी लेश मात्र इच्छा नथी। तेओ भगवाननी भक्तिमां डूबेला छे। माटे कह्युं के वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव महान भगवत भक्त छे। आवा त्यागी शिवना भक्तो भोगी थाय छे। विष्णु लक्ष्मी सहित भोगी छे। तेओ पोताना भक्तोने मोटे भागे लक्ष्मी आपता ज नथी। भोगी विष्णुना भक्तो त्यागी होय छे। विष्णु तेमने मोक्ष आपे छे। आम बनेना स्वभाव अने कर्म एक बीजाथीने विरुद्ध छे। आ सामान्य नियम छे। श्री महाप्रभुजी समजावे छे के दुनियामां मालिकने
સ્વામીને જે પ્રિય હોય છે તે તેઓ પોતે જ ભોગવે છે, પોતાના દાસને એ આપતા નથી. તેવી રીતે શિવને ભક્તિ, મોક્ષ અતિ પ્રિય છે, તે તેઓ ભોગવે છે અને તેમના ભક્તોને આપતા નથી. તેમના ધામમાં ધનના ઢગલા પડ્યા છે, તેની તેમને જરૂર નથી, માટે તેઓ ધન આપે છે. લક્ષ્મી તો વિષ્ણુના પત્ની છે, તેમને અતિ પ્રિય છે, સદા તેમની છાતી સરીસા રાખે છે. તો ભલા કોઈ પોતાની પત્ની છે બીજાને આપે? માટે વિષ્ણુ લક્ષ્મી આપતા નથી, ભક્તિ છે, મોક્ષ છે એ આપે છે. પરંતુ કેટલાક પુરાણો અને તંત્રોમાં એવી પણ કથા છે કે શિવ મોક્ષ પણ આપે છે અને વિષ્ણુ અપવાદ રૂપે ભોગ પણ આપે છે. આમ આ બંને દેવોમાં ભોગ અને મોક્ષ બંને આપવાનું સામર્થ્ય પૂરેપૂરું છે. જો આ સામર્થ્ય ન હોય તો તેમના ઈશ્વરત્વમાં કમી ગણાય. એટલે સામાન્ય રીતે શિવ મોક્ષ આપતા નથી, કારણ કે શિવમાં રહેલી ઘોર શક્તિ જગતનો પ્રલય કરનારી છે અને વિશ્વ કલ્યાણ પણ શિવનો એક ગુણ છે. તે માટે તેઓ વિશ્વમાં વિચરે છે ત્યારે પોતાની આ ઘોર શક્તિને નિયમનમાં રાખે છે અને તે હેતુથી તેઓ મોક્ષદાન કરતા નથી. બીજું કારણ એ છે કે તેમના ઉપાસકો અનેક દોષવાળા છે, તેથી તેઓ મોક્ષના અધિકારી નથી. વિષ્ણુ છે એ ભોગ આપતા નથી, કારણ કે ભોગમાં દોષ છે. લક્ષ્મીના સંબંધથી ધનિક માણસ હોય એમાં મદ ઉત્પન્ન થાય, અભિમાન આવે. સંપત્તિ, સત્તા, ઐશ્વર્ય એ બધું બુદ્ધિને બગાડનાર રોગ છે. તો રોગ અને સંપત્તિનો સ્વભાવ છે એ સરખો છે. સંપત્તિ કાનના છેદ પૂરી દે છે, તેથી હિતકારી વચનો એ સાંભળતા જ નથી. વાણી બંધ કરે છે, એટલે પરોપકાર સંબંધી બોલાઈ શકાતું નથી અને કોઈ પૂછે એનો ઉત્તર પણ અપાતો નથી. નેત્ર અંધ થાય છે, તેથી પારકાનું દુઃખ પણ આપણને જોવામાં નથી આવતું. તો આ બધા દોષો છે એ ધનના અભિમાનમાંથી ને જાગે. ધનિકની અંતે અધોગતિ થાય છે, એટલે રાજ્ય કરનાર, સત્તા ભોગવનાર અંતે નરક પ્રાપ્ત કરે છે. માટે ભક્તનું કલ્યાણ ઈચ્છનાર વિષ્ણુ તેમના ભક્તને ભોગ ધન આપતા નથી. ભક્તના કલ્યાણ માટે ભગવાન ભક્ત પાસે રહેલું દ્રવ્ય પણ હરી લે છે, લઈ લે છે. તો શ્રી દેવકી નંદનજી સમજાવે છે કે વિષ્ણુ અને શિવ તો પુરુષોત્તમના દેવ રૂપો છે. ભોગ અને મોક્ષ આપવાનું તેમનું સામર્થ્ય પુરુષોત્તમે આપેલું છે. તેઓ તો નિમિત્ત છે, વાસ્તવમાં તેમના દ્વારા પુરુષોત્તમ જ આપે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે ભોગ શિવેના મોક્ષતું વિષ્ણુના, બંને આપનારા કરતા જુદા છે. એમ સૂચવવા અહીંયા ત્રીજી વિભક્તિ છે એ વાપરી છે. વિષ્ણુ વિશેષ કરીને મોક્ષ આપે છે. તેમનું એક બીજું કારણ એ પણ છે કે જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે. સત્વગુણથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. સત્વગુણના દેવ વિષ્ણુ છે, તેથી વિષ્ણુ છે એનાથી મોક્ષ છે એ સુલભ છે. શિવ મોક્ષ નથી આપતા, કારણ કે જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધ કરનાર અજ્ઞાન તમો ગુણમાંથીને જન્મે છે. અજ્ઞાન મોક્ષમાં પ્રતિબંધ કરનાર છે. તમો ગુણના અધિષ્ઠાતા એ શિવ છે, તેથી શિવ છે એ મોક્ષ નથી આપતા. શ્રી પુરુષોત્તમજી સમજાવે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી આ રીતે સ્વતઃ અને પરતઃ મોક્ષના કુલ 4 પ્રકારો છે એ બતાવ્યા. તે જીવ વિચારિત અર્થાત લૌકિક છે, તે ઈશ્વર વિચારિત નથી. ઈશ્વર વિચારિત મુખ્ય પુરુષાર્થ એ તો ભક્તિ જ છે, મોક્ષ નથી. તેથી આ મોક્ષ વિચાર ભક્તિ માર્ગમાં સ્વીકાર્ય નથી. આથી ભક્ત સુદામાએ શ્રી દ્વારિકાધીશ પાસે માંગ્યું કે મહારાજ, મને જન્મો જન્મમાં ભક્તિ આપજો. મર્યાદા ભક્ત નરસિંહ મહેતાએ પણ એવું જ કીધું કે હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મ જન્મ ભક્તિ રે, જન્મો જન્મ ભક્તિ માગે રે. મીરાએ પણ એવું જ કહ્યું કે મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. તો પુષ્ટિ ભક્ત પરમાનંદાસજીએ કહ્યું કે માનુષ જન્મ ઓર હરિ સેવા, જન્મ જન્મ દીજે મોહી સુલભ. શ્રી દયારામભાઈ કહે છે કે પાઓ પ્રેમ રસ પ્રાણ જીવન રે, દિન થઈ જાચું રે, મુક્તિ માર્ગીને આપજો જ્ઞાન રે, હું તો નવ રાચું રે. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી બતાવે છે કે આપણને એવો વિચાર આવે કે આપણે ભક્તિ કરવી છે, મોક્ષ તો જોઈતો નથી, તેથી વિષ્ણુની ઉપાસનાની જરૂર નથી. ભક્તિ કરવા દ્રવ્ય વગેરે સાધન સંપત્તિ જોઈએ, તે શિવ આપે છે, તો તે માટે તેમની ઉપાસના કરવી કે શું કરવું? તો શ્રી ભાગવતજીના 11મા સ્કંધમાં ભગવાન આજ્ઞા કરે છે કે મારી ભક્તિથી મારા ભક્તને
સર્વ કાંઈ અનાયાસે જ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ ભક્તોને તો એની ઈચ્છા જ નહોતી. ભક્તો છે એને એની ઈચ્છા હોતી જ નથી. જે ભગવાનના અનન્ય ભક્તો છે તેઓ નિરપેક્ષ છે. તેમને સ્વર્ગ આદિકની અપેક્ષા હોતી જ નથી. સ્વર્ગ જેવાની કાંઈ એને જરૂર હોતી નથી. વળી ભક્તિ તો ભાવની સ્થિતિ છે. તેના માટે સાધન સંપત્તિની કોઈ જરૂર નથી. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે મારો ભક્ત પ્રેમથી મને પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે જલ જે કાંઈ પણ અંગીકાર કરાવશે તે હું એટલા જ પ્રેમથી હું સ્વીકાર કરીશ. તો ભગવાન સાધન સંપત્તિથી રીઝતા નથી, ભક્તિથી ને રીઝે છે. ભગવાન અને ભક્ત બંને નિરપેક્ષ છે. તેમની ભક્તિ પણ નિરપેક્ષ છે. આવો ભક્ત છે એ જ્યારે ભગવાન પાસે કાંઈ માગતો નથી તો તે શિવ પાસે માગે ખરો? તો શાસ્ત્રોમાં ભગવાન પાસે માગનાર ભક્તની નિંદા કરવામાં આવી છે. જે ભક્ત ભગવાન પાસે પુત્ર આદિની પ્રાર્થના કરે છે તેને ભક્ત નહીં પણ વેપારી સમજવો. આથી અર્થ પ્રાપ્તિ માટે શિવાદિકની ઉપાસનાનો ભક્ત માટે પ્રશ્ન જ નથી રહેતો. તેમ કરી અને ભક્તે અન્યાશ્રય છે ન કરવો. તેવી રીતે ભક્તે ભગવાન પાસે પણ કંઈ માગવું નહીં. આ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત છે. તો હવે શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે આગળ પણ, જે હવે પછીના સત્સંગમાં આપણે વૈષ્ણવો આગળ લઈશું. આજે જે કંઈ છે વૈષ્ણવો જે કંઈ સત્સંગમાં આપણે જાણ્યું એને ફરી એક વખત વારંવાર વૈષ્ણવો સાંભળજો, એટલે આપણને ખ્યાલમાં આવશે. જે સત્સંગ કરીએ છીએ એને વાગડવો જોઈએ, એનું ચિંતન મનન કરવું જોઈએ, જેથી ને દ્રઢ થાય. તો વૈષ્ણવ આજે તમને કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, આનંદ આવ્યો હોય સત્સંગમાં, તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરી દેજો, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને સત્સંગનો લાભ છે પ્રાપ્ત થાય. સાથે સાથે એ પણ વિનંતી કરું કે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો આ ચેનલ દ્વારા અવિરતપણે રોજે રોજ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ થઈ અને ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, જેનો આપ લાભ છે એ લઈ શકશો. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.